वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी गुरु रूपी साजी नवाजी साध संगत जी, अज आपां गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी की महत्ता बारे जड़ियां वा कुछ विचारां करनियां ने कि गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी जिहड़ी आ उहदे की इफैक्ट पए, की प्रभाव पिया समाज दे विच, उहदे संबंध विच विचारां जिहड़ियां आप जी दे नाल सांझियां करांगे। गुरु महाराज सच्चे पातशाह साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म दे विच 9वें गुरु होए ने, जिन्हां ने बहुत सारी अलाही बाणी और जो कि गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच सुभाईमान है उहदी रचना की। गुरु तेग बहादुर जी एक महान गुरु होए ने और गुरु तेग बहादुर जी की महान शहीदी ना केवल सिख इतिहास विच सगों समुचे समाज विच एक अद्वितीय घटना है। इस शहीदी ने मनुखता नूं जिहड़ा वा झंझोड़ के रख दिता और गुरु साहब की शहादत ना सिर्फ पंजाब बल्कि भारत के इतिहास में एक नवे युग का आरंभ होया और इस शहीदी ने खालसा की जिहड़ी आ पंथ की स्थापना का एक जिहड़ा रस्ता वा साफ किया। असल में गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के नाल ही महान मुगल साम्राज का पतन जिहड़ा आरंभ हो गया। इतिहासकारां के मुताबिक गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी एक महत्वपूर्ण ते दुर्गामी जिहड़े भाव आ वो पए। सो नंबर एक इतिहास की एक महान घटना है। दुनिया का इतिहास जिहड़ा कुर्बानियां दे नाल भरिया पिया है। ये कुर्बानियां जां तां अपने धर्म की रक्षा लई जां देश की खातर दित्तियां गईयां, पर गुरु साहबान एक जहे जिन्हां शहादत दी उन्होंने लताड़े हुए लोगों की रक्षा लई अते उस धर्म की रक्षा लई जिहड़ी शहादत दी जो उन्हां दा अपना नहीं सी। पर गुरु साहबान जिहड़े आ उन्हां दी सोच बड़ी वड्डी सी। वो समुचे जगत नूं अपना जिहड़ा वा समझदे सीगे। उन्हां दा किसी दे नाल कोई वैर नहीं सी, ना कोई उन्हां दा किसी तो कोई बदला लेना सी। वो मानवता की भलाई दे विच विश्वास रखते सी और समुचे जगत की भलाई दे लई वो हमेशा तैयार रहिंदे सी। सो गुरु तेग बहादुर जी ने औरंगजेब के जिहड़े जबरी जिहड़ा इस्लाम जिहड़ा लोकां नूं जिहड़ा कबूलन दे लई कह रहा सीगा, उस नूं रोकण वास्ते जिहड़ी अपनी शहादत देण दा जिहड़ा वा उन्होंने फैसला किया और इस शहादत के नाल एक नवे युग का आरंभ होया और इस शहादत ने खालसा पंथ के लिए एक रस्ता साफ किया। सो कह सकते हैं कि दुनिया के इतिहास में जही होर कोई जिहड़ी धारण अजे तक नहीं मिलती और इसे कारण गुरु तेग बहादुर जी नूं शहीदां दे सरताज अते हिंद की चादर कहा जाता है। नंबर 2 फीलिंग ऑफ रिवेंज अमंग द सिक्स। सिखां विच बदले की भावना। गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के सिट्टे वजों सारे पंजाब विच मुगल साम्राज प्रति नफरत अते बदले की लहर दौड़ गई। इसलिए सिखां ने हर कुर्बानी दे के मुगलों के अत्याचारी शासन का अंत करन दा जिहड़ा फैसला किया
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਦੇ ਪੱਤੇ ਉੱਡਦੇ। ਨੰਬਰ 3, ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਨਾ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਉਸਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਭਾਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਣੀ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਲੋਪ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹਿੰਦੂ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਾਗਰਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ ਅਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 1699 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਿਰਰਤ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਾਂ ਵਰਗੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਾਮਰਾਜਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੰਬਰ 5, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਬਿਗਿਨਿੰਗ ਆਫ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਅਨੇਕਾਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿੰਦਾ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਪਿਆਰੇ ਸਨ ਉਹ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਮੁਗਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਅਸਹਿ ਦੇ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿਣ ਕੀਤੇ। ਸੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਕਈਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਕੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ, ਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਅਡੋਲ ਰਹੇ
ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਹੱਸਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਮ ਹੈ ਪੀ ਗਏ। ਸੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਉਦਾਹਰਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਿੱਧ ਹੋਈ। ਸੋ ਨੰਬਰ 6, ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈਆਂ। ਬੈਟਲਸ ਬਿਟਵੀਨ ਦਾ ਸਿੱਖਸ ਐਂਡ ਦਾ ਮੁਗਲਸ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਦੌਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗਿਣਤ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਅਡੋਲ ਰਹੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੀਮਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਦੁੱਤੀ ਬਹਾਦਰੀ ਸਦਕਾ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਜੁਝਾਰੂ ਕੌਮ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਇੱਕ ਲੜਨ ਦੀ ਜਜ਼ਬੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਲਾਮਿਸਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਜਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਪੰਨ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਪੀਰ, ਉਹ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਸੀ ਔਰ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਭਰੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਿਰਲੱਥ ਕੌਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਤ ਜਿਹੜੀ ਫਤਿਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹੋਈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਸੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗੁਰੂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਗਲੇ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਇੱਕ ਪਹਿਚਾਨ ਬੋ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਯਾਦ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਜਣਯੋਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ
ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਜਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੋਟि ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਉਨੀਆਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਾਸ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਾफ़ ਕਰਨ ਯੋਗ ਨੇ। ਉਹ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਾफ़ੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਜ ਕਰੀਏ, ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਤ ਸਮਝੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਈਰਖਾ ਵੈਰ ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਲਟ ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵਾ ਉਹ ਹਿੱਲ ਗਈਆਂ, ਪੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟि ਕੋਟ ਪ੍ਰਣਾਮ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਗੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਰ ਆਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।